اصل یہ یا علی جو ہے نا، یا یہ ادعو علی ہے، کیا ہے؟ ترکیب اس کی ہوگی ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، علی مفعول بھی، علی۔ اب یہاں ترکیب ہوگی یا حرف ندا، علی منادا، علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب سے سبق نمبر 5 اور جو آن لائن ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سبق نمبر 6 ہوگا۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف جارہ کے تعلق سے پڑھا تھا کہ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو مجرور کہتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ضرور ہوتے ہیں۔ انہیں 8 چیزوں کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے ابھی تک صرف 3 چیزیں پڑھی، یا تو فعل کے متعلق ہوتے ہیں، یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، یا مصدر کے متعلق ہوتے ہیں۔ تفصیل سبق نمبر 5 میں موجود ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا نہیں سمجھا وہ سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اضافت کے تعلق سے مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں سبق نمبر 2 میں تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آئی تھی، آج ہم اس کو پھر سے دہراتے ہیں تاکہ ذہن نشی ہو جائے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اضافت عربی میں کیوں کی جاتی ہے، نسبت کے لیے یا ملکیت ثابت کرنے کے لیے، نسبت کے لیے یا ملکیت ثابت کرنے کے لیے۔ مثلا آپ کو کہنا ہے زید کا قلم، راشد کی ٹوپی، حامد کی کرسی، تو نسبت ہے نا اس میں، قلم کی نسبت راشد کی طرف آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ، کتاب کی نسبت آپ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ بیت حامد، بیت کی نسبت حامد کی طرف آپ کر رہے ہیں۔ تو ملکیت ثابت کرنے کے جو طریقے، ان میں سے ایک طریقہ اضافت کا بھی ہے، ایک طریقہ اضافت کا بھی ہے۔ یہ تو اس کی تعریف ہو گئی۔ نمبر 2، اردو میں جو آپ مثلا کہتے ہیں حامد کا گھر، حامد کا گھر، تو پہلے مضاف الیہ ہے، اس کے بعد مضاف ہے۔ جب اس کو آپ عربی میں لاتے ہیں نا تو اس کا الٹا ہو جاتا ہے، برعکس ہو جاتا ہے۔ مثلا حامد کا گھر، حامد کا، دیکھیے حامد کا گھر اردو میں لکھتے ہیں پہلے ہم، حامد کا گھر۔ اس کو اگر آپ عربی میں آپ لائیں گے، عربی میں تو کیسے بنے گا؟ یہ بیت حامد، بیت حامد۔ تو جو یہاں جو پہلے تھا کیا، مضاف ہے نا، اردو میں اس کو الٹا ہو گیا، مضاف الیہ بن گیا۔ جو یہاں مضاف الیہ تھا کیا بن گیا، وہ عربی میں مضاف بن گیا۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے، یعنی اردو کا برعکس الٹا ہو جاتا ہے کس میں، عربی میں۔ ایک بات تو یہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مضاف کے لیے کچھ شرطیں ہیں، مضاف کے لیے یعنی جو اسم مضاف آپ بنائیں گے نا، نمبر 1 اس پر الف لام نہیں ہوگا، اس پر الف لام جیسے یہاں ہے یعنی البیت، تو آپ نہیں پڑھ سکتے، مضاف پر الف لام نہیں ہوگا۔ نمبر 2 مضاف پر تنوین نہیں ہوتی، مضاف پر تنوین اگر واحد ہے، اگر یعنی مضاف اگر واحد ہے تو الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا اگر مضاف کیا ہو، تثنیہ۔ اب اس کی مثال اس میں نہیں ہے، جب مثال آئے گی وہاں سمجھاؤں گا میں، اتنے یاد رکھیے۔ اگر مضاف تثنیہ کا صیغہ ہو تو پھر کیا ہوگا، الف لام نہیں آئے گا اور تثنیہ کا نون گر جائے گا، تثنیہ کا نون گر جائے گا۔ مثلا قلم زید، قلم زید، اگر آپ کہیں کہ زید کے 2 قلم، پھر کیسے آپ کہیں گے، تثنیہ ہے قلمان، کیا ہے، قلمان ہے نا، لیکن جب آپ اضافت کریں گے اس کی پھر کہیں قلمی زید، کیا کہیں گے، ایسی کتاب زید، آپ کو کہنا زید کی 2 کتابیں، کتابی زید، کیا کہیں گے، تو فی الحال اتنا یاد رکھیے اگر مضاف واحد ہے، مضاف کیا ہے، الف لام اس پر نہیں آئے گا، ان البیت تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2 تنوین اس پر نہیں آئے گی، بیتن بھی آپ، اور اگر مضاف تثنیہ کا صیغہ ہے تو اس پر نون نہیں آئے گا، تثنیہ کا، اور الف لام بھی اس پر نہیں آئے گا۔
अगर मुजाफ जमा का सीगा है, मुस्लिमून मसलन, आप कहना हिंदुस्तान के मुसलमान, क्या कहेंगे आप? मुस्लिमुल हिंद, मुस्लिमुल हिंद, मुस्लिमून नल हिंद कहेंगे अब आप, मुस्लिमून हिंद, मुस्लिमुल हिंद, ऐसे मुस्लिमल हिंद, दो मुसलमान हिंदुस्तान के। तो इतना याद रखिए आप कि अगर मुजाफ वाहिद तो उस पर अलिफ लाम और तनवीन, अगर मुजाफ तस्निया हो उस पर भी अलिफ लाम नहीं आएगा और नून हज़्फ होगा। अगर मुजाफ जमा का सीगा हो तो उस पर भी अलिफ लाम नहीं आएगा और नून क्या होगा? मसलन इसी को हम लेते हैं तफसील के साथ। देखिए, हिंदुस्तान के एक मुसलमान कैसे कहेंगे अरबी में? बोलिए मुस्लिमुल, मुस्लिमुल हिंद, हिंद, है ना? क्या तर्जुमा इसका है? मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान। देखिए, मुस्लिम पर अलिफ लाम भी नहीं आया, मुस्लिम पर तनवीन भी नहीं है, अल मुस्लिमुल हिंद भी आप नहीं पढ़ सकते और मुस्लिमुन अल हिंद भी आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना? तस्नीया लेते हैं, हिंदुस्तान के दो मुसलमान, क्या बोलेंगे अरबी में अब? मुस्लिम, मुस्लिम, मतलब दो मुसलमान कहना है ना हालत रफी में, तो मुस्लिम, मुस्लिमल हिंद, नून गिर गया ना, जमा आपको लाना है, क्या कहेंगे अब आप? मुस्लिम, मुस्लिमुल हिंद। तो यहां पर अलिफ लाम नहीं है तनवीन वाहिद में, तस्निया में अलिफ लाम नहीं है और नून हज़फ हो गया है ना, ऐसी जमा में अलिफ लाम नहीं है और नून हज़फ हो गया, इतना याद रखिए। नंबर 2, मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों इसम होते हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों इसम होते हैं, नाउन होते हैं। फेल कभी मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं बन सकता, हरफ मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं हो सकते। नंबर 3 बताया आपको कि मुजाफ का एराब हालत के एतबार से आता है, किसके एतबार से? हालत के एतबार से आता है। वहां समझाया था आपको, वो कहां है? तो मुजाफ का एराब किसके एतबार से आता है? आमिल, या हालत कहिए आप या आमिल कहिए, एक ही बात है। मसलन आप कहते हैं हाजा, पहले हालत रफी में, हाजा बैतु हामिदिन, हाजा बैतु हामिदिन, तो हाजा इसमें इशारा मुब्तदा है ना, हालत रफी में, हालत है क्योंकि मबनी होते हैं। देखिए, बैतु हामिदिन मुजाफ मुजाफ इलैह, मुरक्कब इजाफी होकर खबर, मुरक्कब इजाफी होकर खबर। अब आपसे कोई पूछे कि इस बैतु पर पेश क्यों आया, बैतु पर पेश क्यों आया? मुजाफ है ना, तो मैंने आपको बताया, आप कायदा याद रखिए कि मुजाफ का एराब आमिल के एतबार से आता है, हालत के एतबार से आता है। किसके एतबार से? हालत या आमिल के एतबार से। देखिए हालत क्या है? हालत यह है कि हाजा मुब्तदा है, इसको खबर चाहिए, क्या चाहिए? और आपने पढ़ा है मुब्तदा और खबर दोनों क्या होते हैं? मरफू होते हैं, तो लिहाजा आपने इसको मरफू पढ़ा बैतु मुजाफ को, ठीक है। हालत नस्बी में जाते हैं आपको कहना है मैंने हामिद का घर देखा, हामिद का घर देखा, किसका घर? हामिद का। तो अब क्या एराब आएगा? आमिल के एतबार से, किसके एतबार से? आमिल इसका राइतु फेल है, राइतु फेल है, राइतु फेल, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल, और बैत मुजाफ हामिदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर मफूल भी क्या बनेगा? और मफूल भी कैसा होता है? मंसूब हमेशा होता है। तो देखिए यहां मुजाफ का एराब पेश था इसलिए कि खबर बन रहा है, यहां मुजाफ का एराब जबर है हालत नस्बी में इसलिए कि मफूल भी बन रहा है। तीसरी मिसाल लेते हैं हम कहते हैं नजर तो इला ज़ैद, है ना, मैंने ज़ैद की तरफ देखा, मैंने नजर तो फेल नहीं, नजर तो इला बैत, ये रह गया, मैंने ज़ैद के घर की तरफ देखा, ज़ैद के, तो नजर तो फेल, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल, इला हरफे बैती मुजाफ और ज़ैदिन मुजाफ इलैह, ज़ैदिन मुजाफ इलैह। अब ये मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर क्या बन रहा है? इला हरफे जर का मजरूर, तो जार मजरूर से मिलकर जो अभी हम पढ़ के आए
मुतल्लिक होगा नजर तो फेल के, किसके? तो अब आपके सामने मुजाफ के एराब की तीनों शक्लें आ गई है ना। तीनों शक्लें मतलब हालत रफी की शक्ल खबर बन रहा है, हालत नस्बी की शक्ल मफूल भी बन रहा है, हालत जर्री की शक्ल इसलिए कि इसके शुरू में हरफ जर। समझ गया आप? उर्दू में तर्जमा मुजाफ मुजाफ अलैह का का के की आता है। क्या आता है? इसको भी आप जहन में रखिए। अब आप किताब में देखिए, बहुत आसान है, कोई इसमें नई बात नहीं है। चलिए कायदे पहले समझिए। देखिए हर जुबान में किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए अल्फाज होते हैं ना। हर जुबान में अलग अलग होते हैं। अरबी में भी कुछ अल्फाज है, बहुत सारे अल्फाज है। उसमें से एक लफ्ज है या। क्या? इसको हरफ निदा कहते हैं। निदा कहते हैं आवाज को। निदा किसको कहते हैं? आवाज को। यह हरफ निदा जब किसी इसम के शुरू में आता है ना, किसी अलम नाम के शुरू में आता है, तो जिस इसम के शुरू में आएगा उसे तनवीन खत्म करता है। क्या करता है? मसलन आपने पीछे पढ़ा यासिरुन, हामिदुन, ज़ैदुन पढ़ा ना आपने, राशिदुन तनवीन के साथ होते हैं। अगर आप इनके शुरू में या लगा दे, बहुत आसान कायदा बता रहा हूं आपको मैं, हालांकि हुरूफ निदा के बड़े कवायद है मगर वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए आप कि हरफ निदा जो या है ना, या अगर आप उसको किसी इंसान के शुरू में, अलम के शुरू में, नाम के शुरू में, इसम के शुरू में लाते हैं पुकारने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, तो उस वक्त उससे तनवीन खत्म होगी। क्या होगी? तो दो कायदे आपके पास आ गए। तनवीन कब खत्म होती है? जब कोई इसम मुजाफ बने, है ना, जब कोई इसम बैतु ज़ैदिन। दूसरा मकाम है कि जब किसी इसम के शुरू में हरफ निदा या आ जाए। क्या? मसलन यासिरुन, आप बोलते हैं या यासिरु, या अब तनवीन नहीं पढ़ सकते आप। हामिदुन, या हामिदु। राशिदुन है ना, या राशिदु। खालिदुन, या खालिदु। आप पुकार रहे ना उसको अपनी तरफ, अब आप कहेंगे या खालिदु, या राशिदु, या हामिदु, या यासिरु। तनवीन इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आप या यासिरुन, या हामिदुन आप नहीं कह सकते। इतना समझ गए? देखिए आप किताब में देखिए, आप तर्जुमा करते हैं, सारी बातें आपके सामने आ गई। अद-दर्सुल खामिस मुरक्कब तौसीफी है। क्या है? मौसूफ सिफत है ना, और आपको बताया है कि मौसूफ सिफत अगर कहीं पर सिर्फ तो कौन सा जुमला होता है? जुमला नाकिस। इसको कामिल बनाना है ना, जुमला मुफीदा बनाना। कैसे बनाएंगे? हाजा अद-दर्सुल खामिस, ये पांचवा सबक है। अब हो गया मुब्तदा और खबर। यहां एक मुकालमा है सईद और यासिर के दरमियान। किसके दरमियान? आपको मैंने कई मरतबा बताया, बार बार दोहराने से आपके जहन में नक्श होगा, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं। जब भी कोई इसम मुतलक आए ना, मुतलक, उसके शुरू में कुछ ना हो, तो कैसा होगा? किस हालत में होगा? हालत रफी में। मसलन अल किताब या किताब, अल कलम या कलम। ठीक। तो सईद और यासिर के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। सईदुन अ किताबु मुहम्मदिन हाजा या यासिर। सईद पूछ रहा है, अ यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है? क्या ये मोहम्मद की किताब है? क्या ये मोहम्मद की किताब है? देखिए आप, अ हरफ इस्तिफाम है, इसके बारे में आप तफसील से पढ़ चुके हैं ना। अ और हल और बाकी अस्मा इस्तिफाम 10 है वो। किताबु मुहम्मदिन किस हालत में? हालत किताबु मुजाफ और मुहम्मदिन मुजाफ इलैह, मुरक्कब इजाफी है ना। किताबु मुहम्मदिन, तो आप जब आप गौर करते हैं किताबों पर, देखिए अलिफ लाम भी नहीं है और इस पर तनवीन भी नहीं है, और इसम है, और मुहम्मदिन इसम है और हालत जर्री में मुजाफ इलैह मजरूर होता है ना, हमेशा मजरूर। तो सईद पूछ रहा है, ऐ यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है? क्या ये? इसके दो तर्जमे हो सकते हैं। आप यूं भी तर्जमा कर सकते हैं, क्या ये मोहम्मद की किताब है, या क्या मोहम्मद की ये किताब है। अगर अल्फाज का तर्जमा करेंगे ना आप,
کیا محمد کی یہ کتاب ہے؟ لیکن پھر جواب ہوگا نہیں، محمد کی وہ کتاب، محمد کی، वो किताब لیکن بہتر ہے پہلا والا ترجمہ، اے یاسر کیا یہ محمد کی किताब है کتاب ہے؟ تو ایک تو آپ نے اس میں مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھا، کتاب محمد۔ نمبر 2 یاسرن تھا پہلے، اب کیا ہو گیا؟ یا یاسر، یا यासिर تنوین حذف ہو گئی، اب حرکت رہ گئی۔ یاسرن، یاسر کیا کہہ رہا ہے؟ یاسر کہہ رہا ہے لا ھذا کتاب حامد، لا ھذا किताब हामिद نہیں یہ حامد کی کتاب ہے، نہیں یہ हामिद की किताब حامد کی۔ किताब है تو دیکھیے سوال تھا حرف استفہام سے، آ سے، تو جواب کیسے آ گیا؟ منفی کی صورت میں لا دینا جواب، لا ھذا کتاب حامد، الگ سے جملہ، یہ حامد کی کتاب ہے، یہ حامد کی۔ किताब है تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور کتاب حامد مرکب اضافی ہو کر خبر، مرکب اضافی ہو کر خبر ہے۔ تو آپ کو غور کرنا ہے، جو قاعدہ آپ کو بتائے وہ یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے کتاب پر تنوین نہیں ہے، کتاب پر الف لام نہیں ہے، اور حامدن مجرور ہے، اور دونوں اسم ہے، دونوں کیا ہے؟ اسم اسم ہے۔ ایک قاعدہ آپ لکھے کاپی میں نوٹ کریں، آپ جب آپ کو کسی جملے میں دو اسم نظر آئے، کیا آئے؟ दो اسم اور دونوں معرفہ ہوں، دونوں کیا ہوں، हमारे का اس وقت جو اسم پہلے ہوگا نا وہی مبتدا بنے گا، اور اس کا مبتدا بنانا واجب ہے۔ جب کسی جملے میں جب مبتدا خبر کا جملہ ہو اور دونوں اسم کیا ہو، معرفہ ہو، اب جو پہلا والا اسم ہے نا اسی کو مبتدا بنانا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ھذا اسم اشارہ مبتدا بنے گا اور کتاب و حامدن خبر بنے گی، کتاب و حامدن۔ खबर बने لیکن اگر ایک نکرہ ہو اور ایک معرفہ ہو تو جو معرفہ ہوگا وہ کیا بنے گا، مبتدا، اور جو نکرہ وہ کیا بنے گی، خبر۔ سعید، دیکھیے اب سعید پر اعراب نہیں دیا، آپ کو بتا دیا اوپر جب سعید ایک مرتبہ آگے اعراب کے ساتھ، اب اعراب نہیں دیا ہے کہ جو بھی مطلق اسم ہوگا تو حالت رفعی میں ہوگا۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر جواب دے رہا ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں میز پر ہے۔ ہونا اور ہناک میں فرق جانتے ہیں آپ؟ ہیئر اینڈ دیئر ہے نا، ہونا کے معنی یہاں، ہونا کے معنی وہاں، آسان ہے، پڑھا ہوا آپ کا ہے۔ تو ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں میز پر ہے، وہ وہاں میز پر ہے۔ این دفتر عمار، سعید پوچھ رہا ہے کہ عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر کہہ رہا ہوا علی مکتب المدرس، وہ مدرس کے میز پر ہے۔ تو آپ کو غور کرنا ہے، دفتر عمار مرکب اضافی ہے نا، ہے نا، مرکب اضافی کر خبر۔ ایسے ہی علی مکتب المدرس سے مرکب اضافی ہو کر مجرور، مرکب اضافی ہو کر مجرور۔ ایسے آگے دیکھیے سعید پوچھ رہا ہے قلم من ھذا یا علی، یہ کس کا قلم ہے اے علی، یہ کس کا قلم ہے؟ قلم مضاف ہے یہاں پر، اور من مضاف الیہ۔ اگر آپ پہلا والا قاعدہ یاد ہے آپ کو، میں نے کہا تھا کہ مجرور یا تو لفظوں میں ہوگا یا معنوی طور پر ہوگا، ہے نا؟ تو من یہاں مضاف الیہ ہے مگر معنوی طور پر مجرور ہے، معنوی طور پر۔ قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ تو قلم من مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے، اور ھذا یہ خبر ہے۔ ھذا کیا ہے؟ یا علی، اس کی ترکیب بھی آپ سن لو، یہ تفصیل تھی اسے میں نے سوچا کل کے سبق بتاؤں گا، آج ہی سن لو آپ۔ یا جو ہوتا ہے نا حرف ندا، یہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے، کس کے؟ وہ عبارت ہے ادعو علین، میں علی کو پکار رہا ہوں، میں علی کو پکار رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں۔ تو یا حرف ندا ادعو کے قائم مقام، کس کے قائم مقام؟ ادعو فعل کے، ادعو فعل اپنے فاعل اور علین مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اصل ترکیب اس کی ہے، کیا ترکیب ہے؟ کتاب ادھر دیکھیے آپ، پہلے اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اتنا ہی پڑھتے ہیں آج لیکن اس کو سمجھیے آپ، کل پھر تمرین پڑھتے ہیں۔ مثلا جو یا علی ہے نا، کتاب میں لکھا آپ کے یا علی جو،
या अली। इसकी असल क्या है? असल इबारत इसकी है, यहां देखिए, अदउ अलियन, अदउ इन्हें दआ यदउ फेल से, अदउ अलियन, मैं अली को आवाज दे रहा हूं। लेकिन ये जुमला थोड़ा तवील है, लंबा जुमला है ना, तो अरब के लोग अरबी मुख्तसर बोलते हैं, शॉर्ट करके बोलते हैं। उन्होंने सोचा इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने इसको शॉर्ट कर क्या बोल दिया, या अली। क्या बोल दिया? असल ये या अली जो है ना, या ये अदउ अलियन है, क्या है? तरकीब इसकी होगी अदउ फेल, अना ज़मीर फाइल, अलियन मफूल भी, अलियन। अब यहां तरकीब होगी या हर निदा, अलियन मुनादा, अलियन, बस इतनी तरकीब समझ गए आप? इसको ज़हन में रखिएगा आप। पूछ रहे हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये मुदर्रिस का कलम है, ये मुदर्रिस का जवाब दे रहा है। सईद कह रहा ऐन हकीबतुल मुदर्रिस, उस्ताज का हकीबतुन किसको कहते हैं? तो कहाँ है? वो कह रहा है तहतल मक्तब, वो कहाँ है? मेज के नीचे। आपके जहन में अगर सवाल आए कि मुब्तदा और खबर कैसे होते हैं? दोनों मरफू होते हैं ना। हिया तो मरफू है क्योंकि ज़मीर तमाम क्या होती है? मरफू। लेकिन तहत पर जबर है ना, तो जबर क्यों है? सवाल है ना। तो याद रखिए, जो तहता, फौका, इंदा, खल्फा, अमामा जो होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? ज़र्फ। क्या है ये? और ज़र्फ हमेशा मफूल फी होता है। क्या होता है? मफूल फी जब है तो हालत नस्बी में होगा। किसमें? ये इसी हालत में खबर बनते हैं। ये नया कायदा आपके लिए, समझे आप? अस्माए ज़ुरूब जितने हैं ना, तो ये क्या बनते हैं? मफूल, और मफूल फी हालत नस्बी में होता है। तो इसी हालत में क्या बनते हैं? ये खबर बनते हैं। तो सवाल था कि कोई आपसे कह सकता है कि आपने तो बताया कि मुब्तदा और खबर दोनों क्या होते हैं? मरफू। यहाँ तहत पर जबर आप पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि खबर कभी वाहिद होती है, कभी जुमला इस्मिया होती है, कभी जुमला फेलिया होती है, कभी शिबा जुमला होती है, कभी जार मजरूर होती है, कभी ज़र्फ होती है, कभी पढ़ा ना हमने पीछे। तो इसी को आप जहन में रखिए, इसलिए तहतल मक्तबी, तहतल